آج کے خطبہ الجمعہ کی زینت سورہ الاحزاب کی چند آیات بنائی گئی ہیں۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یوم تقلب وجوہہم بالنار، اس دن کو یاد کرو جس دن چہروں کو جہنم کے اندر الٹ پلٹ کیا جائے گا، اور جہنمی جہنم کے اندر یہ خواہش کریں گے، یقولون یا لیتنا اطعنا اللہ واطعنا الرسول، کہ ہائے کاش دنیا کی زندگی میں ہم اللہ کی بات مانتے اور رسول کی بات مانتے۔ یعنی جہنم کے اندر انسان یہ خواہش کرے گا کہ مجھے جہنم میں ایک ہی بات لے کر آئی ہے کہ میں نے دنیا میں نہ اللہ کی اطاعت کی نہ رسول اللہ کی اطاعت کی، تو کاش میں دنیا میں اللہ کی اطاعت کرتا، اللہ کے رسول کی اطاعت کرتا، تو آج میرا یہ حشر نہ ہوتا۔ وَقَالُوا رَبَّنَا إِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَاءَنَا فَأَضَلُّونَا السَّبِيلَ، اللہ فرماتے ہیں اور کہیں گے کہ ہے ہمارے رب، اِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَاءَنَا، کہ دنیا میں ہم اپنے وڈیروں کی اور اکابرین کی مانتے رہے، فَأَضَلُّونَا السَّبِيلَ، انہوں نے ہمیں سیدھے راستے سے گمراہ کر دیا۔ یہ سورۃ احزاب گھر میں جا کے پڑھیں۔ جہنمی جہنم کے اندر کہہ رہے ہیں کہ ہم اللہ کو چھوڑ کر، اللہ کے رسول کو چھوڑ کر، سادتنا و کبراءنا، اپنے وڈیروں اور اکابرین کی مانتے رہے، یہ نہ دیکھا کہ اللہ کا کیا حکم ہے، اللہ کے رسول کا کیا حکم ہے، اور ہمارے وڈیروں نے فَأَضَلُّونَا السَّبِيلَ، ہمیں سیدھے راستے سے انہوں نے گمراہ کر دیا۔ ربنا آتِهِمْ ضِعْفَيْنِ مِنَ الْعَذَابِ وَلْعَنْهُمْ لَعْنًا كَبِيرًا، اے ہمارے مولا، اے ہمارے اللہ، اے ہمارے رب، جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا انہیں تو جہنم میں دگنا عذاب کر، یہ کیونکہ اپنی گمراہی کا دوسرا ہمیں بھی انہوں نے گمراہ کیا، ان کو ڈبل عذاب دے، وَلْعَنْهُمْ لَعْنًا كَبِيرًا، اور ان پر بہت بڑی اللہ لعنت بھیج۔ تو بھائیو، یہ دنیا جو ہے یہ آخرت کی کھیتی ہے۔ اس دنیا کے اندر جو آپ کمائیں گے، بوئیں گے، اس آخرت میں آپ نے وہی کاٹنا ہے، وہی آپ کو ملنا ہے۔ اور یہ دنیا کا چانس اللہ تعالیٰ صرف ایک دفعہ عطا کرتے ہیں۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم یہ سوچیں، سمجھیں اور تلاش کریں قرآن و سنت کے اندر کہ کون کون سی چیز ہے جو انسان کو جہنم کی طرف لے جاتی ہے، تاکہ ان چیزوں سے بچیں اور کوئی ایسا کام نہ کریں جس کا پچھتاوا کل جہنم میں جا کے ہو۔ انسان کی نجات صرف اللہ کے قرآن میں اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے اندر موجود ہے۔
सहाबा इकराम जिनकी जन्नत की गारंटियां अल्लाह ताला ने दी, नाम ले लेकर कहा कि नबी के असहाब जन्नती हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिनके नाम ले लेके बताया फलां भी जन्नती है, फलां भी जन्नती है, फलां भी जन्नती है। आइए जरा उनकी जिंदगी में देखते हैं कि अल्लाह की बात और अल्लाह के रसूल की बात को किस तरह वो फॉलो किया करते थे। हजरत सुलेमान फारसी रजी अल्लाह ताला अन्हु, एक यहूदी इनको कहता है भाई हर बात में आप रसूलुल्लाह का तरीका बदलाते हैं, तुम मुसलमान जो काम करते हो कहते हो अल्लाह के नबी इस तरह करते थे इसलिए हम करते हैं। अल्लमकुम नबियुकुम कुल्ला शैइन हत्तल खरा, तुम तो लाज़ीन में भी नहीं जाते और कहते हो उसी तरीके के मुताबिक हम जाएंगे जो मैं हमारे नबी ने सिखाया है। सुलेमान फारसी रजी अल्लाह ताला अन्हु सीना चौड़ा करके कहते हैं अजल क्यों नहीं, लक़द नहाना अन नस्तक़बिल किबला, हमारे नबी ने हमें रहने सहने का, जिंदगी बसर करने का एक एक तरीका बतलाया है। तुम ये कहते हो कि बैतुल खला में जाने का तरीका भी तुम्हें नबी ने सिखलाया है। हाँ, मेरे नबी ने मुझे बैतुल खला में जाने का तरीका भी बतलाया है। मेरे नबी ने मुझे कहा है कि जब तुम कज़ाए हाजत के लिए जाओ तो बैतुल्लाह की तरफ मुंह नहीं करना, तुमने बैतुल्लाह की तरफ पीठ नहीं करनी। हाँ, मेरे नबी ने मुझे ये तरीका बतलाया है कि बैतुल खला में कैसे जाना है। फरमाते हैं मेरे नबी ने मुझे हुक्म दिया है कि दाएं हाथ से इस्तिंजा नहीं करना। मेरे नबी ने मुझे बतलाया है कि तहारत के लिए लीद और हड्डी इस्तेमाल नहीं करनी। मेरे नबी ने मुझे बतलाया है कि तहारत के लिए 3 पत्थरों से कम पत्थर इस्तेमाल नहीं करना। हाँ, मेरे नबी ने यह तरीका भी मुझे सिखलाया। तो भाइयों, जो दीन इस्लाम इतना ज़ाब्ता-ए हयात भी बतलाए कि आपने बैतुल खला में किस तरह जाना है और उसकी सुन्नतें, तरीके, पाकीज़गी के तरीके भी बतलाए, वो क्या हमारे ईमान के बारे में हमें नहीं बतलाएगा कि तुम्हारा ईमान किस तरह होना चाहिए? जो इस्लाम हमें अल्लाह दीन में जाने का तरीका सिखलाता है, क्या वो हमारा अकीदा ये मौलवियों पर छोड़ देगा? क्या वो दीन इस्लाम मुफ्तियों के हवाले हमारे अकीदे कर देगा? वो दीन इस्लाम हमें अकीदे नहीं बतलाएगा भाई जन्नत में जाने के लिए क्या क्या तरीका और क्या क्या अकीदा और क्या क्या नजरिया तुम्हारा होना चाहिए। नहीं, इस्लाम एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात का नाम है। शादी हो या गनी हो, बाजार के मसाइल हो, तिजारत के मसाइल हो, तालीम के मसाइल हो, शादी के मसाइल हो, निकाह के मसाइल हो, कोई ऐसा मसला, कोई ऐसा शोबा हयात मौजूद ही नहीं जिसके बारे में प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेहतरीन रहनुमाई न फरमाई। इसीलिए कुरान करीम ऐलान करता है लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, कायनात के लोगों तुम्हारे लिए बेहतरीन, अगर किसी की जिंदगी तुम्हारे लिए आइडियल और नमूना है तो मोहम्मद रसूलुल्लाह की जिंदगी है। लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, तुम मोहम्मद की जिंदगी को पढ़ते जाओ, आपकी सीरत को पढ़ते जाओ, आपकी हदीस को पढ़ते जाओ। जो तरीका मेरे मोहम्मद का तरीका है वही तुम्हारी जिंदगी का आइडियल और नामूना तरीका है। कितना प्यारा तरीका है कि सहाबा इकराम
نبی अलैहिस्सलाम को देखते हैं कि प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वुजू किस तरह करते हैं, बिला चूं, बिला चरा, बिला कोई सवाल किए बगैर मोहम्मद अरबी ने इस तरह वुजू किया, सहाबा वुजू करना शुरू कर देते हैं। सहाबा में से कोई एक सहाबी भी ये नहीं पूछता कि प्यारे हबीब आपने 3 दफा हाथ धोए हैं, ये मुस्तहब हैं, मकरूह हैं, मुबाह हैं, फलां हैं। क्यों? इसलिए कि वाय और वट का तसव्वुर सहाबा की जिंदगी में मौजूद ही नहीं। मुहम्मद ने किया, हम भी करेंगे। प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमा दिया, अटल हुक्म हो गया, इसके बाद सवाल की गुंजाइश ही नहीं। मा कान लिमुमिन वला मुमिना इज़ा क़ज़ल्लाहु व रसूलुहु अमरा अन यकून लहुमुल खियरा। अल्लाह फरमाते हैं किसी मोमिन मर्द और मोमिन औरत के लिए ये रवाई नहीं, ये जायज नहीं कि फैसला मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आ जाए, उसके बाद किसी मोमिन को कोई इख्तियार बाकी रह जाए। फला व रब्बिका ला युमिनून, अल्लाह की कसम उस वक्त तक ये मोमिन हो ही नहीं सकते, यहाँ तक के हत्ता युहक्किमूका फीमा शजरा बैनहुम, यहाँ तक के प्यारे हबीब आपको ये दुनिया कायनात वाले अपने सारे मसाइल में, अपने सारे इख्तिलाफी मसाइल में जब तक आपको सुप्रीम अथॉरिटी तस्लीम नहीं करते, उस वक्त तक ये मोमिन हो ही नहीं सकते। अल्लाहु अकबर। और सहाबा की जिंदगियों का मुताला करते हैं। सुनन अबी दाऊद के अंदर यह रवायत मौजूद है, प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफर पर गए हैं, नमाज का वक्त हो गया। याद रहे कि नबी अलैहिस्सलाम सिर्फ 2 सफर किया करते थे, हज उमरा के लिए या जिहाद के लिए। नबी अलैहिस्सलाम सहरा में मौजूद हैं, नमाज का वक्त होता है। प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जूते समेत नमाज पढ़ानी सहरा के अंदर शुरू की। सहाबा ने, मुजाहिदीन ने भी जूते पहने हुए हैं, मुजाहिदीन के कायद ने भी जूते पहने हुए। जूता लिबास है, अगर पाक है तो जूते के अंदर एक हमारा फौजी जो मोर्चे के अंदर है, हालत जंग के अंदर है, सहरा के अंदर मौजूद है, वो जूता पहन कर भी नमाज पढ़ सकता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अबी दाऊद, ये अपनी बात नहीं है, जिम्मेदारी से बात कर रहा हूं कि सुन्ने अबी दाऊद के अंदर ये रवायत मौजूद है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जूते पहने हुए हैं, नमाज पढ़ानी शुरू की। आसमान से जिब्रील आए, आगे प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बतलाया, प्यारे हबीब जूते के साथ गंदगी लग गई है, जूता उतार दीजिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हालत नमाज के अंदर जूता उतारा, अपनी बाएं तरफ कर दिया। जमात हो रही है, पीछे सहाबा खड़े हैं, सहाबा इकराम ने भी जूते उतार लिए। सलाम फेरा, रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से पूछा, मा हमलकुम अला इल्काइ निआलिकुम, और सहाबा तुम्हें किस चीज ने उबारा है कि तुमने क्यों जूते उतारे हैं? सहाबा इकराम कहते हैं, अल्लाह के नबी हमें तो नहीं पता, रईना काल कई का काल कई आलना, हमने देखा कि नमाज के अंदर आपने जूते उतार दिए हैं, हमने भी उतार दिए हैं, पूछने की जरूरत ही नहीं बजा गया है। यानी मामला अगर इबादत का हो तो सहाबा इकराम बिला चूं चरा उस पर अमल करते थे, ये ना पूछते थे कि वजह क्या है। आइए इस हदीस से चंद मसाइल अखज़ करते हैं।
پہلا مسئلہ یہ پتا چلا کہ جب تک جبریل آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلاتے نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی غیب نہیں جانتے کہ جوتے کے ساتھ کنگھی لگی۔ دوسرا مسئلہ اس حدیث سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ نماز کے اندر جب جوتا اتارنا ہو یا نماز پڑھنی ہو تو جوتا یا پیچھے اتارنا ہے یا بائیں طرف اتارنا ہے، دائیں طرف جوتا نہیں اتارنا۔ یہ دیگر حدیث کے اندر بھی یہ مسئلہ موجود ہے۔ تیسرا مسئلہ اس حدیث سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ کوئی ایسا کام جو نماز کے اندر خلل ڈال رہا ہو، نماز کے اندر یہ انسان اس کام کو دور کر سکتا ہے۔ مثلا نمازی نماز کے اندر کھڑا ہوا ہے، یہ موبائل بجنا شروع ہو گیا ہے، اس حدیث کی روشنی کے اندر آپ موبائل بند کر سکتے ہیں تاکہ آپ کی نماز کے اندر خلل واقع نہ ہو۔ اللہ اکبر۔ دین اسلام 1400 سال پہلے وہ مسائل ہمارے حل کر گیا جو ابھی پیش آ رہے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ جدید مسائل کا حل ہماری فقہ کے اندر موجود ہے، قرآن و سنت کے اندر دکھلاؤ۔ آؤ، یہ عصر حاضر کا مسئلہ نبی علیہ السلام کی 1400 سال پہلے بتلائی ہوئی رہنمائی کے اندر موجود ہے۔ اور اگر مسئلہ جذبات کا ہو، عبادت نہیں جذبات کا مسئلہ، صحیح مسلم کی ایک حدیث دیکھتے ہیں، کتاب الجنائز کے اندر یہ موجود ہے کہ نبی علیہ السلام مقام ابوا پر گئے، راستے میں ایک قبر آئی، پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے پاس رکے اور پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے رونا شروع کر دیا۔ یہ جذبات کی بات ہے، عبادت کی بات نہیں۔ قبر آئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس رکے اور رونا شروع کر دیا۔ حدیث کے اندر آیا بقا تو بقا من حولہ، نبی بھی روئے، صحابہ نے دیکھا ہمارے نبی رو رہے ہیں، صحابہ نے بھی رونا شروع کر دیا۔ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ہوگا بھائی تم کیوں رو رہے ہو؟ اللہ کے نبی، ہمیں تو نہیں پتا ماجرا کیا ہے، ہم نے دیکھا آپ رو رہے ہیں، ہم نے بھی رونا شروع کر دیا۔ فرمایا میری تو والدہ کی قبر آئی تھی، مجھے والدہ یاد آئی، میں نے رونا شروع کر دیا، تم کیوں رو رہے ہو؟ یہ ہے نبی کی اتباع۔ عبادت ہو، معاملہ جذبات کا ہو، نبی علیہ السلام کے نقشہ قدم پر چلنے والے یہ صحابہ اکرام کہ نبی روئے، صحابہ نے بھی رونا شروع کر دیا۔ اور عام معاشرے کی عادات کو دیکھتے ہیں، حدیث کے اندر صحیح مسلم کے اندر کتاب الاشربہ کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابھی شراب حرام نہیں ہوئی تھی، ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کچھ مہمان آئے ہوئے تھے، دسترخوان پر شراب بھی پڑی ہوئی تھی، کھانے کا سامان بھی پڑا ہوا تھا۔ حدیث کے اندر آیا فجاء، لانے والا ایک آیا، اس نے خبر دی ابو طلحہ میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے آ رہا ہوں، اللہ نے آسمان سے وحی نازل کی ہے، شراب کو حرام کر دیا ہے۔ ابو طلحہ فرماتے ہیں انس کھڑے ہو جاؤ، دسترخوان کے اندر جتنی شراب پڑی ہوئی ہے اس کو انیل دو، جتنے مٹکے پڑے ہوئے ہیں شراب کے ان کو توڑ دو، گلیوں کے اندر بہا دو۔ ابو طلحہ نے یہ نہیں کہا بھئی ہو سکتا ہے تجھے سننے میں غلطی لگ گئی ہو، ابھی تو پی لو، بعد میں جا کے میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے خود مسئلہ پوچھوں گا کہ کیا واقعی صحیح آئی ہے۔ نہیں، اللہ کا حکم آ گیا ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ایک صحابی بھی لے کر آیا ہے،
تو صحابہ اکرام نے اسے واجب العمل سمجھا۔ ہمارے پاس اگر موجودہ دور کے اندر کوئی مسئلہ پیش آ جائے تو ہم حجتیں اور بہانے اور پتہ نہیں کیا کیا تلاش کرتے ہیں، بھائی اس پر کیا عمل کرنا ہے، اس کے بارے میں تو صرف ایک حدیث موجود ہے، اس کے بارے میں کیا عمل کرنا ہے، تب عمل کریں گے، پہلے اس مسئلے پر ہمیں 10 حدیثیں دکھ لو۔ وہ اللہ کے بندے، حدیث ایک بھی واجب العمل ہے۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث آ جائے اس کا بھی انکار کرنا کفر ہے، اور مسلمان پر واجب ہے کہ نبی کی بات سن کر چوں چرا نہ کرے۔ آپ نے فرما دیا، ادھر فرمانے محمد ہو، ادھر گردن جھکائی ہو۔ یہ ہے مومن کی شان، یہ نہیں کہ اس مسئلے میں ایک حدیث ہے، 2 حدیثیں آپ 10 لے کے آؤ۔ حضرت انس فرماتے ہیں ابو طلحہ نے کہا بیٹا کھڑے ہو جاؤ، ساری شراب بہا دو، محمد کا حکم پہنچ چکا۔ آؤ، امت کا سب سے بڑا مسئلہ امامت کبریٰ، صدارت کی کرسی کا مسئلہ پیش آیا۔ سنن نسائی کتاب الامارہ کے اندر یہ حدیث موجود ہے کہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے۔ سقیفہ بنی ساعدہ کے اندر انصاری صحابہ جمع ہوئے، کہنے لگے کہ نبی علیہ السلام کے بعد امت کے مسائل کون دیکھے گا؟ کسی کو اپنا وڈیرا بنا لیتے ہیں، کسی کو اپنا خلیفہ منتخب کر لیتے ہیں۔ کسی نے آ کے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتلایا کہ امت اختلاف و انتشار کی طرف جانے لگی ہے، پر وقت پہنچیے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سقیفہ بنی ساعدہ کے اندر گئے، ساتھ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ دیکھا بھائی کیا ماجرا ہے، پتا چلا معاملہ یہ ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اپنا قائد کس کو منتخب کرتے ہیں؟ انصار کہہ رہے ہیں ایک امیر ہم اپنا بنا لیتے ہیں، انصاریوں ایک ہمارا امیر ہوگا، مہاجرین تم اپنا ایک امیر منتخب کر لو۔ یعنی امت کو ابھی 2 ٹکڑوں میں تقسیم کر لیتے ہیں، آدھی آپ لے جاؤ، آدھی ہم لے لیں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا لوگوں ایکم تطیب نفسہ ان یتقدم ابا بکر، تم میں سے کون یہ پسند کرتا ہے کہ ابو بکر سے آگے بڑھے؟ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کو اپنی زندگی میں اپنے مسلے پر کھڑا کیا ہے، اپنی زندگی میں جس کو امیر بنا کر گئے ہیں، اس کو چھوڑ کر آپ کس کو امیر بناؤ گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے الائمۃ من قریش، کہ امت کی باغ دوڑ وہ سنبھالے گا جو قریشی ہوگا۔ الائمۃ من قریش، صحابہ اکرام نے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان سنا تو سارے تسلیم بخم ہو۔ مسند احمد کی حدیث، ایک آدمی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہتا ہے کہ عبداللہ، سفر میں نماز ہوتی ہے قصر 2 رکعت۔ کہنے لگا کہ بھائی یہ 2 رکعت تو اس وقت تھی جب مسلمانوں کو حالت سفر میں خدشہ ہوتا تھا کہیں کفار حملہ آور نہ ہو جائے، یا جنگ میں دشمن سامنے ہوتا تھا تو نماز قصر تھی۔ فَإِنَّا آمِنُونَ، موجودہ دور میں ہم پرامن ہو گئے ہیں، ابھی قصر کی کیا ضرورت ہے؟ جس طرح ہم نہیں کہتے بھئی ابھی سہولیات ہو گئی ہیں، سفر کے اندر پہلے اونٹوں پر سفر کرتے تھے، گھوڑوں پر سفر کرتے تھے، ابھی پراڈو آ گئی ہے، ہوائی جہاز آ گئے ہیں، سہولتیں آ گئی ہیں، کیا ضرورت ہے نماز کو قصر کرنے کی؟
इन्ना आमिनून, हम तो तसव्वुतों में हैं, अमन में हैं, अमान में हैं, हमें कसर की क्या जरूरत पड़ी है। हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर फरमाते हैं, ऐ सवाल करने वाले, सुन्नत नबीकुम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, ये तुम्हारे अमन और तुम्हारी सहूलतों से सुन्नत खत्म नहीं हो सकती। तुम्हारी ये टेक्नोलॉजी, तुम्हारी ये सहूलतें तजारो, तुम्हारे ये हवाई जहाज मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को खत्म नहीं कर सकते। ये मोहम्मद की सुन्नत है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सही बुखारी के अंदर किताबुल हज के अंदर ये रिवायत मौजूद है कि हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु जा रहे थे, एक आदमी ने ऊंट को बैठाया हुआ है, उसका घुटना बांध रहा है और उसको ज़िबा के तरफा है। हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर ने देखा और फरमाया, इबासा क़याम मुक़य्यदा, और भाई ऊंट को खड़ा करके ज़िबा कर। नबी ने नहर किया, ऊंट को खड़ा करके किया है, तूने बिठाया हुआ है। आदमी कहता है, अब्दुल्ला इसमें हरज क्या है, हरज वाली बात कौन सी है, मैं इसको ज़िबा करके कोई खाना चाहता हूँ, ज़िबा तो बैठा कर भी हो जाएगा, खड़ा करने की क्या जरूरत है। फरमाते हैं, सुन्नत मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, भाई हरज ना देख, ये देख ये सुन्नत की थी, ये सुन्नत है मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। खुज़ैफा इब्न यमान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, सब कहो रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, कितने अजीम सहाबी हैं, दुश्मन के मुकाबले में गए हैं, रोम की गालिबन फौजें सामने हैं, दुश्मन का मुकाबला है, आमने सामने दोनों लश्कर हैं। अब्दुल्ला इब्न खुज़ैफा रज़ी अल्लाह, खुज़ैफा इब्न यमान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रोटी खाने लगे, एक लुकमा जमीन पर गिरा, उठाकर खाने लगे। पास एक सिपाही बोला, हुज़ैफा दुश्मन के कमांडर देख रहे हैं, दुश्मन हमारे सामने है, हमें देख कर कहेंगे ये मुसलमान कितने भूखे हैं, जमीन से टुकड़े उठा उठा कर खा रहे हैं। हजरत खुज़ैफा इब्न यमान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने बड़ा तारीखी जवाब दिया। फरमाते हैं, ला अतरुकु सुन्नत नबी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिहाउलाइल हुमका, ऐ मेरे सिपाही, इन बेवकूफों की वजह से मैं नबी की सुन्नत नहीं छोड़ सकता। मैंने देखा था टुकड़ा जमीन पर गिरा था, मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उठा के खा लिया था, मैं मोहम्मद की सुन्नत इन बेवकूफों की वजह से नहीं छोड़ सकता। आज नबी की सुन्नत से शर्मिंदगी महसूस करते हो? आज नबी की सुन्नत को सीने से लगाने पर परेशान हो जाते हो, बरादरियों से डर जाते हो, कौम कबीले से डर जाते हो। अभी आपने देखा होगा हमारे माशरे में उलमाए इकराम कब से कह रहे हैं भाई दाढ़ी रख लो, सुन्नत है नबी की। हमारे नौजवान क्या सोचते थे कि दाढ़ी रख ली तो हमारी शादी नहीं होगी, जहां हमारा रिश्ता तय होना है उनकी शर्त है कि दाढ़ी साफ होनी चाहिए, इसलिए हम दाढ़ी नहीं रखते। और अभी कुछ ही अरसा गुजरा है, यहूदियों ने एक दाढ़ी का स्टाइल निकाला है, ईसाइयों ने कबूतरी एक स्टाइल निकाला है दाढ़ी का, और हमारे सारे नौजवान दाढ़ियां रख के बाजारों में घूम रहे हैं। अभी शादी में कोई रुकावट नहीं। भाइयों, सोचने की बात है, जो बात मोहम्मद कहे हम इनकार कर दें और वही फैशन निकले तो हम उसके पीछे लग जाएं। मुसलमानों कहाँ खड़े हुए हो? नौजवानों, तुम इस कौम का हिस्सा हो। नौजवानों, तुमने मोहम्मद के दीन का दिफा करना है। नौजवानों, तुमने मोहम्मद रसूलुल्लाह के फरमान को अपने सीने से लगाना है। नौजवानों, मुसलमानों, तुम नबी के वारिस हो, तुम दीन पर अमल नहीं करोगे तो कौन करेगा? आओ आखिरी हदीस सुना के बात को खत्म करते हैं। सुन्ने अबी दाऊद की बड़ी बेहतरीन हदीस से उक़बा बिन आमिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रावी हैं। फरमाते हैं नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास आए, कहते हैं अल्लाह के नबी, मेरी बहन ने एक नजर मानी है,
بیت اللہ جا رہی ہے حج کرنے کے لیے، اور نظر یہ مانی ہے کہ بیت اللہ جاؤں گی حافیتاً، ننگے پاؤں جاؤں گی، جوتا نہیں پہنوں گی، بیت اللہ جا رہی ہے۔ کسی دربار کی میں بات نہیں کر رہا، کسی عرس کی بات نہیں ہو رہی، بیت اللہ پوری امت کا جس پر اتفاق ہے، جس گھر سے افضل گھر کائنات کے اندر کوئی نہیں۔ عقبہ بن عامر کہتے ہیں میری بہن نے نظر مانی ہے کہ میں جاؤں گی تو ننگے پاؤں جاؤں گی، غیر مختمرہ، سر پہ دوپٹہ نہیں لوں گی، پراگندہ حالت میں جاؤں گی، پاؤں میں جوتی نہیں ہوگی، بال بکھرے ہوئے ہوں گے، پراگندہ حالت ہوگی، ماشیتاً، پیدل جاؤں گی، سواری پر سوار ہو کے نہیں جاؤں گی، کسی عرس پر نہیں جا رہی، بیت اللہ کے لیے جا رہی ہے، پاؤں میں جوتی نہیں، سر میں دوپٹہ نہیں، حالت بکھری ہوئی ہے، سوار نہیں جاؤں گی، میں پیدل جاؤں گی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ لا یصنع بشقاء اختک شیئا، عقبہ جا کے اپنی ہمشیرہ کو کہہ دے کہ اللہ تعالیٰ کو تیری بدبختی کی کوئی ضرورت نہیں، جا اسے کہہ پاؤں میں جوتا پہنے، اسے کہہ سر پہ دوپٹہ لے، اسے کہہ سواری پر سوار ہو جا، پھر بیت اللہ کے لیے جا۔ ایسی بدبختیوں کی شریعت کے اندر کوئی گنجائش نہیں جب تک کہ اس پر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر نہ ثبت ہو۔ اللہ سے دعا ہے جو سنا سنایا عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه۔ اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين۔